Bismillahirrahmanirrahim. Wabirrahim zaimil ihsani. Falhamdulillahil qadiril awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Thumma salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a سبيل الدين الحق غير مبتدئ وبعد فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله عشرين صفة فالله موجود قديم باقي مخلف للخلق بالإطلاق وقائم غني وواحد وهي قدير مريد عالم بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفات سبعة تنتظم فقدرة إرادة سمع بصر حياة العلم كلام استمر وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله أرسل أنبياء ذوي الفطانة بالصدق والتبليغ والأمانة وجاهد في حقه من أراد بغير نفس كخفيف المرض اسمتهم كسائر الملائكة واجبات وفضل الملائكة والمستحيل ضد كل واجب فاحفظ لخمسين بحكم واجب تفصيل 25 لازم كل مكلف فحقه تلم هم آدم إدريس نوح هود صالح وإبراهيم كل متقلد وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب كذا شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان تبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم النبي عليهم الصلاة وآله ما دامت الأيام والملك الذي بلا أب وهم لا أكل لا شرب ولا نوم له تفصيل أشياء منهم جبريل ميكال إسرافيل إسرائيل منكر نكير ورقيب وكذا عتيد مالك ورضوان تدا 4 من كتب تفسيرها توراة موسى بالهدى تنزيلها زبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان على خير الملا وصحف الخليل والكريم فيها كلام الحكم العليم وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم إيمان نبي من آخر وجب وكل ما كان به من العجب خاتمة في ذكر الباقي الواجب مما على مكلم من واجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضيلة أبوه عبد الله عبد المطلب ومشيخ عبد مناف ينتسب وأمه أمينة الزهرية أرضى عنه حليمة سعدية مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة تم قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60 وسبعة أولاده فمنهم 3 من الذكور تفهم قاسم وعبد الله والطيب والطاهر بذل ذا يلقب أتاه إبراهيم من سرية فأمه مرية القبطية وغير إبراهيم من خديجة هم 6 فخذ بهم
وليجا وأربع من الإناث تذكر رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة الزهراء وابنهما سبطان فالهم جلي فزينب وبعدها رقية وأم كلثوم زكاة رضية عن تسع نسوة وفاة المصطفى خيرنا فاخترت النبي المقتفى عائشة وحفصة وسوداء صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية ذات عم وعبس كذا عمته صفية ذات خدة وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة ليلا لقدس يدرى وبعد إسراء عروج للسماء حتى رأى النبي بل كلما من غير كيف وانحصار وافترت عليه خمسا بعد خمسين فرد وبلغ الأمة بالإسراء وفرد خمسة بلا قد فاز صديق بتصديق له وبالعروج الصدق وفأهله وهذه عقيدة مختصرة وللعوام سالة ميسرا نظيم تلك أحمد مرزوق من ينتمي للصادق الصدوق والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم والآل وصحبه وكل مرشد وكل من بخير هدي يقتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل من بها قد اشتغل أبياتها ميز بعد جمل تاريخها لحي غر الجمل سميتها عقيدة عوامي من واجب في الدين أمامي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعد رحمة الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد فضل الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد خلق الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما في علم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كلمات الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كرم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد حروف كلام الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد خط الأمطار
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ورق الأشجار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد آل سيدنا محمد بعدد رمل الكفار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد العروب والثمار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما أظلم عليه الليل وأسرق عليه النهار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى عليه وآله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من لم يصلي عليه وآله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد أنفاس الخلائق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد نجوم السماوات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة. وصلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد المحجلين والشفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته ولبيته والأئمة الماضين والمشايخ المتقدمين والشهداء والصالحين ولطاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرض برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Al-Fatihah hadratul Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam kiram semenjibna ulama wal awliya wa salihin wa jami'i masyayikhina ajma'in khususan ila ruhi al-muhajir Allah man bi'isa sunnah salim bihi muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa ila bin ulum Muhammad bin Muhammad al-Ghazali wa kullahu wa lam bi'isa basani wa maqam Syamdul Qadir al-Jilani wa Syekh Muhammad bin Abdul Karim as-Saman al-Madani ومولانا الشيخ محمد حسن بن عبد البنجري والشيخ محمد كشف الانوار بن الحاج اسماعيل البنجري والشيخ محمد الشرواني عبد البنجري والشيخ محمد زين بن عبد الغني الصقنبول والشيخ محمد شكر انس مرتبوا وخصوصا الى الشيخ محمد سنة بن حجر محمد جامع بن حجر الصديق النبي وجميع مشايخنا ووالدنا ووالدكم بأن الله الكريم يعلي درجات في الجنة وينفعنا ويعيد علينا وعلى بيتنا من بركاتهم وأسرار وأنوار وعلوم ونفعتهم في الدنيا والآخرة وأن الله يرزقنا ببركتهم أجمعين طول العمر في سعة وعافية معك من مدامة النبي الظهر وباطنا في عافية والسلامة في الدنيا والآخرة وحسن ختم عجل الموت على هذه النية ولكل نية صالح إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شهد الله والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah wa syukurillah, kembali kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia kepada kita bersama, nikmat kesehatan, keafiatan serta panjang umur, terlebih lagi waktu yang bisa kita gunakan dalam rangka menghadiri majelis ini untuk menuntut ilmu agama, terutama lagi ilmu diwajibkan kepada kita, di antaranya ilmu fikih. Sampailah pembelajaran kita pada halaman 18. Berulang sedikit lah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bih. Judulnya Salam darah istihadah atau darah penyakit. Jadi nyatakan istihadah itu istilah bagi darah yang bukan darah nifas atau lain darah haid. Kalau darah haid itu ada ketentuannya, harinya ada, bilangannya ada. Nifas ada juga. Jadi selain itu adalah darah penyakit. Soalnya di antaranya contohnya darah yang keluar lebih daripada 15 hari, 15 malam lebih pada itu berarti ada darah haid, ada darah lain haid.
Atau 60 hari kan batas nifas sekalinya ada lebih daripada 60 hari. Berarti ada darah nifas, ada darah lain nifas. Ngarannya darah istihadah. Nah, darah istihadah itu dibagi menjadi 7 dan salah jalan lah. 7 lah. Nah, 7 macam lah. Nah, Bapak ini sampai nang keempat jalan menjelaskan mana. Sebab nang kelima sampai ke 7 itu agak sulit. Nah, karena Bapak tinggal dulu kan. Jadi kita lingkau kan. Semalam sudah lumur 2 lah, Bapak ulangi dulu. Jadi darah istihadah itu adalah darah yang keluar melebihi masa maksimal, yalah maksimal haid itu 15 hari semalam. Lebih pada itu, nah berarti termasuk darah istihadah. Dan maksimal nifas itu soal paling banyak 60 hari saja lebihan, atau darah yang keluar di selain hari-hari ini ya, nifas lain hari haid. Nah itu ngarannya darah istihadah. Termasuk sebenarnya kayak anak-anak tuh lahir 2 ikong lah, 2 orang kambar. Jadi darah yang haid itu dari yang keluar apabila sudah sempurna atau habis melahirkan. Bila yang kedua habis dah ada lagi melahirkan, berarti sesudahnya itu ada keluar darah nifas ngarannya. Nah antara kakak anak pertama dan kedua ada darah keluar, itu ngarannya darah penyakit atau lain darah nifas ngarannya. Nah, lalu wanita yang mustahadah itu ada 2 macam. Bapak simpulkan adalah jadi ada 2 macam itu terbagi 2. Ada orang itu mengalami darah penyakit hanyar pamulaan nifas sudah karena penyakit. Nah, yang kedua orang tuh biasa sudah haid lah, rancak udah haid sekalinya ada darah penyakit. Jadi 2 macam itu. Nah, yang pertama semalam lah halaman 17 ini Bapak ulang-ulang sebab kalau ada buntian karena tak, dan ini wajib diketahui lah. Pertama mubtadi'ah mumayyizah. Mubtadi'ah itu maksudnya apa? Bibinian yang pertama kali mengalurkan darah haid hanyar suah haid belum lagi sekali-kali. Nah, semalam batas nang paling cepat tuh 9 tahun semalam dah keluar darah pertama haid. Mumayyizah tuh Bang, mumayyizah tuh artinya mengeluarkan darah. Mumayyizah tuh kawan dibedakan. Yalah. 2 darah kuat dan darah lama. Nah, jadi orang nah hanyar keluar darah haid lah umur 9 tahun lalu darahnya tuh nang darah nang lain nifas ini ada 2 macam. Ada 2 nang kuat, ada 2 nang kuat, ada sifat nang lama, ada darah nang kuat, ada darah nang lama. Nang kuat tuh biasanya rajin habang ke hitam-hitaman, nang kedua nang lama itu merah aja. Nah kayak apa kok? Misalnya dicontoh sini lah. Nah, hukum mubtadi'ah mumayyizah adalah darah kuat itu dihukumi haid. Sedangkan yang lama atau warnanya kada kuat dihukumi istihadah. Contoh, misalnya orang biasa adalah misalnya mungkin hanyar pamulaan. Ada nih pamulaan lah, mudah-mudahan jangan kada penyakit darah istihadah. Ya lama orangnya bagus saja lah nang kesehatan insyaallah ada penyakit darahnya itu. Misalnya hanya haid pamulaan. Orang bila haid paling banyak berapa? 15 hari, 15 malam. Paling sedikit sehari semalam 24 jam. Ini kada. Contoh ada seorang bibinian mengalurkan darah haid pertama kalinya 20 hari. Wah. Berarti ini ada darah haid, ada darah penyakit atau istihadah. Nah, dilihatlah. Ternyata 3 hari itu darahnya kuat benar. Artinya darahnya tak hirang ya Allah. Nang 17 harinya tuh darahnya habang aja. Berarti ada 2 macam lah. Ada nang hirang, ada nang habang. Maka nang 3 hari tadi itu yang kuat dianggap darah haid. Sedangkan 17 hari itu darah istihadah atau penyakit. Ini nyaman mana hati. Jadi pian jasa melihat itu bila darahnya kuat berarti darah itu dianggap apa? Haid. Bila misalnya nang lama 17 hari, nah itu istihadah atau penyakit. Maka nang 3 hari 3 malam tadi nya kada boleh sampai yang. Bila puasa dikabak ya lah.
Sedangkan 17 hari walaupun keluar darah tetap wajib sembahyang. Iyalah, tetap wajib sembahyang. Iyalah, wajib tetap berpuasa. Nah, itu mamenan duinya. Itu ngarannya lah mubtadi'ah, orang nah hanya pernah keluar darah haid, mumayyizah, darahnya itu dua macam corak. Ada nang kuat, ada nang lama. Ada kosong nang hanyaran nang pian nang suhaidnya dulu kada itu atau biasa aja. Alhamdulillah, berarti kada penyakit. Alhamdulillah ya Allah. Nah. Maka kesubalah alhamdulillah 18, maka kita menghukumi wanita tersebut mengalami haid 3 hari dan istihadahnya 17 hari. Syarat mumayyizah. Nah, jadi bila ada orang keluarlah darahnya 2 warna. Warnanya tuh 2 warna, ada nang kuat, ada nang lamah. Nang kuat tuh biasanya aja hirang kemerah-merahan. Nang lama itu apa? Habang aja iyalah. Nah, syaratnya 4 macam mumayyizah tuh darah mempunyai 2 macam. Iyalah, nang kuat dan lamah. Syaratnya dulu ada 4. Darah nang kuat tidak kurang dari masa haid. Jadi darah nang tadi kan kisahnya 20 hari oleh 3 hari nang kuat, 17 hari nang kada kuat. Nah, syaratnya itu harus apa ya lebih pada sehari semalam. Ada yang 3 hari tadi ya kalau. Nah, masuk syarat dah. Nang 2 pulang. Darah yang kuat tidak lebih dari masa haid yaitu 15 hari semalam. Ternyata nang kuat tadi 3 hari aja, 3 hari 3 malam. Ada 16 hari nih. Sedangkan nang 17 hari itu nang lama. Sedangkan nang lama kan kada jadi masalah. Nang 3 pulang, darah lama pulang tidak kurang dari minimal suci. Suci itulah bibinian paling sedikit, yang sebulan tuh paling sedikit suci 15 hari 15 malam. Maksimalnya suci itu kada betantu, terkadang sebulanan tuh ada nak keluar. Nah, sebulanan ada nak kada keluar. Nah, ada yang ini berarti nang tadi kan nang darah nang lama tadi 17 hari. Berarti apa ya? Kada kurang pada 15. Yalah. Nang keempat pulang darah lemah keluar secara terus menerus atau bersambung kada putus-putus. Nah, tadi 20 hari kada putus-putus lah. Nomor 2 pulang. Nah, nomor 2 nih mudah aja Mas ya. Mubtadi'ah ghairu mumayyizah, yaitu bibinian yang mengeluarkan darah dalam satu sifat saja. Nah, ini lebih mudah lagi. Warnanya hilang seberitaan. Misalnya ini nang contohnya nih 29 hari atau sebulanan. Atau habang aja samanyaan, atau kuning samanyaan, atau coklat seberitaan. Nah, kayak apa caranya tuh? Yaitu wanita yang melakukan darah dalam satu sifat ghairu mumayyizah. Misalnya semuanya warnanya habang. Begitu juga wanita yang tidak memenuhi syarat-syarat mumayyizah. Maka hukum wanita ini adalah sehari semalam adalah haid. Dan 29 hari adalah suci. Ini sebulanan misalnya keluar darah habang samanyaan, maka dianggap sehari aja haidnya. Sedangkan 29 hari dianggap suci. Nah, itu bila warnanya apa? Warnanya satu warna aja. Jadi ada 2 macam nih orang apa kan? Orang nah hanya keluar haid nih. 9 tahun misalnya lah keluar haid nih. Sekalinya orang haid itu kan 7 hari aja atau ini sekali langsung sebulanan keluar. Nah, bila warnanya satu macam aja, maka di mana haidnya, di mana istihadahnya, haidnya itu anggap sehari aja, sehari semalam. Sedangkan 29 tetap wajib sembahyang. Nah, kalau kaki kira dipaham lah. Awal paham lah, tegana lah. Tapi ini pian lo enak kayak lah. Ini yang buat ibtidaiyah nih belum ada haidnya Allah. Ada saya ikut berdua 3. Namun sanawiyah kira-kira haid adalah kira-kira siapa bang siapa ngaranya? Pian haid adalah belum kah? Umur pian adalah 12. Siapa bang Rukayah? 12 haid adalah belum lah. Nah, siapa bang si Sri? Dia nek. Nah, umur pian 12 ya. Parok 12. Nah, berarti pian wajib tahu ini pintarnya. Karena kayak apa bersucinya karena nah, di sekolahan mungkin ada diajarkan tapi kada banyak benar. Nah. Yang ketiga pulang lah. Belum. Hukum wanita ini adalah sehari semalam itu dianggap haid.
Nang 29 hari adalah suci. Jadi walaupun keluar darah wajib sembahyang, wajib puasa bila belum puasa ninya. Nah, hal ini jika mengetahui memulainya keluar darah. Jika tidak tahu maka dihukumi mutahayyirah dan akan dijelaskan di belakang kayaknya. Nah, nomor 3 pula. Nah, minggu tadi sampai belakang dulu lah. Yang ketiga, muqtadah mumayyizah. Muqtadah itu artinya orang yang sudah pernah mengalami haid dan suci. Nah, ini berarti yang kayak buat aliannya nah. Berapa kali aja mulainya pemulaan tuh lawas dia Allah. Setahun, 2 tahun, 3 tahun deh lawas dia Allah. Yaitu wanita yang mengalami istihadah dan sebelumnya sudah pernah mengalami haid dan suci. Hukumnya bang, yang dibuat pedoman adalah perbedaan sifat darah sebagaimana mubtadi'ah mumayyizah. Meskipun berbeda dengan kebiasaan haid dan suci yang pernah dialaminya. Nah, ini samalah kayak nomor 1 tadi. Nomor 1 tadi orang hanyar suah tapi darahnya 2 macam aja. Ini sama darahnya 2 macam. Ada banyak. Bila bermacam-macam kayaknya tuh ada belum kisahnya. Nah, contoh Bibi Nian berkata, pada bulan terakhir saya mengalami haid 5 hari dari awal bulan dan sisanya suci. Pada bulan terakhir saya mengeluarkan darah 25 hari. 10 hari warna hirang, 15 hari warna merah. Maka kita hukumi bahwa wanita tersebut mengalami haid selama 10 hari pertama karena perbedaan sifat itu sangat nampak sehingga statusnya lebih kuat daripada berpedoman pada kebiasaan yang belum dialaminya, dan juga karena perbedaan itu adalah tanda pada darah sedangkan kebiasaan hanya tanda pada yang mengalaminya. Paham lagi lah kayaknya nah. Ini nomor 3 ini sama kalau nomor 1 bibinya nih suhaid iyalah. Lalu takana enya tuh darahnya tak banyak pada biasanya rajin 7 hari ya lah atau 6 hari sekalinya tuh sampai berapa 25 hari. Cuma darahnya 2 macam, ada darah nang 10 hari darah nang kuat nang hirang, ada 15 hari darah nang lama. Nah, maka nang 10 hari tadi dianggap dikatakan haid, sedangkan 15 hari darah keluar terus misalnya itu dianggap suci, namanya darah istihadah. Nah, kalau dipahami oleh asal kayak itu kisahnya, ambil bedain lain pulang kan tak. Nah, itu berarti pian lihat ya warna darah rajin bisa nanti darah seorang oleh. Nah, muna kalau ada pian teh belum? Oh belum lah. Kemudian sehat seberitaan lah. Kamu ada sehat anu ya enggak. Bagusnya. Nomor 4 menaik pulang. Muqtadah ghairu mumayyizah dzakiran lil adallatiha qadran wa qat'an. Yang ingat akan kebiasaan masa haidnya baik keluar dan lamanya. Nah, ini bibinya banglah kisahnya nih, hukumnya dikembalikan pada kebiasaannya mulai dari lamanya, yaitu kita hukumi sesuai kebiasaan yang telah ia alami. Kebiasaan yang dibuat pedoman adalah ia alami terakhir. Nah, contohlah seorang bibinian wanita berkata ia mengalami haid di bulan sebelum yang terakhir bulan saat mengalami istihadah selama 7 hari. Kemudian di bulan terakhir darah keluar selama 7 hari dan tidak bisa dibedakan warna darahnya, yaitu satu sifat saja. Maka kita hukumi wanita tersebut mengalami haid selama 7 hari disesuaikan dengan bulan sebelumnya, karena itulah kebiasaan yang terakhir yang dibuat sebagai pedoman. Sedangkan 10 hari ini sisanya adalah istihadah. Nah, ini kisahnya adalah muqtadah ghairu mumayyizah. Bibinian nang sudah pernah haid lalu inya misalnya tadi ini 17 hari lah. Biasanya rajin keluar darah tuh aja. Keluar darah tuh bulan yang sebelum inya karena penyakit tuh 7 hari. Berarti bulan berikutnya 17 hari sekalinya, tapi warna darahnya tuh sebuting aja. Nah, ini nyaman. Maka kayak Pak mengembalikannya bila 17 hari itu berarti ulun jar 15 hari aja, 15 hari itu jar ada 15 hari. Ambil bulan tadi berapa kita nang biasa. Misalnya ini bulan apa nih? Ini bulan Mei.
bulan tadi bulan April tadi misalnya kita istiadah kada kita ada pian istiadahnya 7 hari ya Allah. Hari ini bulan Mei misalnya 20 hari atau 15 hari atau 17 atau berapakah? Nah, maka kayak apa caranya? Maka udaranya sama seperti hilang seperti atau habang seperti atau kuning seperti. Maka caranya itu kembalikan ke bulan tadi. Berapa bulan tadi nano haid berapa? 7 hari berarti misalnya nang bulan Mei ini lah 20 hari. Ambil 7 hari apa ya? Istihadah haid, sedangkan sisanya itu dianggap istihadah. Ini apabila darahnya itu satu macam aja kan enak. Nah, ada nomor 3 tadi kan darahnya berapa macam? 2 macam. Jadi nang sama macam nang kuat dianggap haid, nang keduanya dianggap istihadah. Ada ini kan nang nomor 4 nih orangnya sudah pernah haid. Nah, tapi bulan berikutnya itu tak kena penyakit 20 hari, maka caranya itu darahnya sama seperti darahnya satu warna, maka ambil kebiasaan bulan terdahulu. Bila haidnya itu misalnya 7 hari, maka nang 20 tadi ambil 7 hari haid, sisanya adalah penyakit. Nah, kayak itu. Kabagi kan dipaham lah. Ya. Itu panggilan. Pak, Allah, muna. Tunggu teh muna. Kita kada ujian kada mulai. Ya. Ujiannya karena pian haid kena ya ujian. Nah. Yang kelima berpeninggal dulu lah. Nang kalimatnya agak sulit lah nomor 1 sampai nomor 4 nya mana. Kemudian halaman 20 loh berpeninggal lah. Bapak malu aja lah, aku aja lah agak sulit memaham sedikit. Mama makannya. Bapak kurang paham sedikit. Kurang paham aja lalu memaham aku ngaleh. Nomor 20 Bang, halaman 20 lah, halaman 20. Kita lingkau lah karena insya Allah mungkin pertemuan akan datang kita bahas ulang kita. Hukum-hukum yang umum bagi wanita mustahadah. Wanita mustahadah berbeda dengan wanita yang haid dan nifas. Yaitu bagi mustahadah wajib untuk melaksanakan sholat, walaupun darah keluar tetap wajib sampai iyalah. Kayak apa caranya? Karena ada caranya halaman 21 kan. Dan salatnya dihukumi sah dan tidak wajib lagi diqadha lah. Kurang haid haram sembahyang iyalah. Tapi kalau ini mustahadah darah penyakit wajib tetap sembahyang. Darahnya tuh Bang itu najis lah, bila keluar apa ya membatalkan tata sembahyang. Tapi kayaknya kayak apa ada kan dimapakannya kayak apa caranya supaya jangan apa ya jangan batal atau takanan najis. Nah, jangan lupa nih. Kayak orang lakian tuh ada ngarannya juga lah. Bibinan tuh ngarannya kalau bibi lakian silsil baul, tuh silsil baul lah. Silsil baul tuh tak kami taruh kerannya rusak sudah. Nauzubillah. Ya. Oh lah keran lah. Kan keran lakian tuh rusak kawar benyu taruh. Adik kita nih kan kerannya alhamdulillah masih baik. Ada yang bibinan kerannya rusak juga. Nah, apa keran rusak? Darah keluar taruh. Kurang darahnya berapa keluar? 7 hari. Ini kada keluar taruh darahnya. Paksa dia apa yuk dipakai kababnya. Keluar dari tarus tuh ngaruhnya berpenyakit atau silsil kentut lah. Bakantut terus. Nah, soalnya pira bakantut terus lah. Pangantutan tuh berbahaya lah. Orang pangantutan tuh ada penyakit tuh berarti. Penyakit apa masuk angin. Nah. Ketika bulan Ramadan ia wajib berpuasa dan bagi suami dibolehkan bersetubuh dengan istrinya yang mengalami istiadah meskipun saat keluar darah mengalir. Ayo halaman 21 kamu buka sedikit anak. Nih nih kamu buka nih. Nah, urangnya kamu buka. Nah, nih nih sama lah. Halaman 22 tak kamu buka ya teh. Nah, ada halaman 21. Nah, sampai halaman 21 kita stop loh ya. Langkah-langkah yang harus dilakukan bibinian mustahadah ketika hendak sembahyang. Kayak apa nih? Keluar darah terus nih. Sebab bila darah keluar karena apa? Karena pian apa? Selawar pian itu najis oleh. Nah, kayak apa supaya nggak boleh aja. Sama lakian aja nah. Lakian aja nih kami ada penyakit namanya silsil baul. Bak kami harus kasihan. Jadi sembahyang kita kami juinya. Nah. Orang rajin jurang supaya apa ya menalakian rajin bila ada anak pian nah karena nyatakan bila anak tuh jangan dibiarkan nya bakami berdiri itu karena penyakit silsil baul tuh bisa kram tuh bisa rusak makanya makruh bakami berdiri bibinya ada bakami berdiri juga ada juga sekalinya akan halus
Nah, bila ada kayak pian ini berarti piannya umur anak-anak halus. Nah, lalu kayak apa langkahnya? Satu, wajib bersuci dari najis baik darah atau lainnya. Jadi darah keluar tuh dibersihi dulu ya lah sebelum sembahyang. Dua, wajib menyumbat. Wah, pakai apa menyumbat? Ayo, pakai kapas atau selainnya. Kecuali bila terasa sakit atau jangan waktu puasa. Sebab kalau puasa disumbat berarti memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka betul. Jadi anu aja disumbat di muka-mukanya aja supaya jangan keluar, yalah. Karena menyumbat tersebut bila masuk entah ke dalam itu membatalkan puasa. Jika disumbat saja tidak bisa maka wajib harus diikat juga. Nah, diikat tuh pakai apa nyaman tuh pakai apa? Anu kah? Bibinan terima apalah bila sebelum bercapat tuh apa rajin? Ada jin lapisan ikat tuh apa caranya? Hah? Subtek kan? Nah, sejenis subtek tuh dia tuh supaya darahnya jangan bocor. Nah, tau lah hati-hati bocor lah. Ada dulu lah nih kisah lagi biari lah. Tapi jangan dituruti lah lakiannya orang jahatnya. Ya ada bisi ilmu bisa mengeluarkan dari bibinian lah. Pakai apa kayaknya pak ilmu hitam kamu ada juga. Bibinian hayat itu kan sebenarnya kawan apa nang mungkin tertahan sekalinya disuruhnya supaya keluar supaya tahan tak. Jadi pas abang di mana nih? Di meja, di kursinya itu sepatnya menangisnya kan latihan tadi nang jadi dia apanya apa yang tuh bisa latihannya tuh. Atau rajin disuruhnya apa kan anu kita tuh kan ada tahap berdua bang aja leh. Terkadang merasa lah pian nah keluar dari itu lah masalah ada maksudnya anak keluar tuh kayak ada bakame kalau kayak bakame ya mirip-mirip lah nah itu nyaman aja merasa kalau merasa kayak apa kayak sil-sil baul apa nih daerah keluar tarus tadi nang sampai 20 hari banyak kalau itu merasa keluar tarusnya ada lagi ngarannya ya sil-sil baul bakame tarus ngarannya. Nah, bila misalnya kadang awal disumbat atau dicucul masuk ke dalam, maka diikat pakai supit misalnya, ya Allah. Setelah itu wajib segera berwudu. Berwudu itu jangan berlembat, imbah disumbat, imbah ditutupi, dapati berwudu, iyalah. Nah, berwudunya pun juga harus dilakukan setelah masuk orang ajan. Jadi bila anak sembahyang itu bila sudah orang ajan, bersih dulu apa ya? Nang kamaluannya daripada kotoran darah nang istihadah imbah ditutupi dikajal atau mungkin diikat tadi supaya darahnya kada keluar imbah tu baudu capati imbah baudu apa pulang capati sambahyang dan waktu sambahyang itu pun juga bacapat juga masuk bacapat itu imbah baudu langsung sambahyang jangan imbah baudu santai dulu nah awal itu bukan memutus ngarannya dan dilakukan dengan terus menerus mualat besarnya. Keempat, setelah itu wajib segera melaksanakan sembahyang. Tidak boleh ditunda-tunda kecuali ketika ada maslahat sembahyang, misalnya mendahulukan orang ajan, ya atau mungkin salat qabliyah atau hanu berjamaah misalnya bibinannya nah bisa gitu. Tapi bila di rumah sawangan, maka lah caranya tadi dibersihin najisnya, imbah itu apa ya? Disumbat atau ditapali atau diikat supaya jangan keluar darahnya baudunya tugin waktu sudah masuk salat imbah baudu capati sampai yang jangan berlembet nah itu artinya lah bagi orang karena penyakit istihadah nah mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan sekali lagi dengan majelisnya ini mudah-mudahan dosa-dosa kita yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala akhlak kita dibaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terlebih lagi dihindari daripada pergaulan bebas dan penggunaan obat serta narkoba naudzubillah amin ya rabbal alamin al-hadiniya al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi alamin Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala sahbihi ajma'in Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik masyaallah wa qadara alhamdulillah nang ada buku pada lah ada bukunya buku apa tuh itu nah fikih atau tauhidnya Bila
Atau buku anu tuh buku Abdul Ubis ada juga tuh. Abdul Ubis. Faktor A. Oh ini lah. Oke, sama-sama. Alhamdulillah. Kesehatan awak ya lah. Dia lebih pintar. Ada. Bisa lama bilang kan.